जीवनर प्रधान लक्ष्य जे भगवत दर्शन आउ भगवत उपलब्धि आम कथा को सद्गुरु कहला परे तत्वगुरु कहला परे आम संपूर्ण भाव भूली जाऊचे किंतु आम समस्ते शोला बेले सज्जर उठिला बेले मोर मत समस्ते ये कथाटी को स्मरण कर यही कथाटा को चिंतन कर मु आसी यही कर्म करने क्या कहीकि आसी ना मोर भगवान को कहीकि आसी जे जन्म पूर्व मो साथी रे थिले तार प्रमाण अच्छी जन्म पर भी मो साथी रे अच्छन्ति आओ मला परे मध्य से मो साथी रे रहिबे आमे तबले मरी जाउचे आम स्थूल शरीरटा एठी पड़ी रहुची आमर सूक्ष्म शरीरटा कौन होउची आमर सूक्ष्म शरीरटा कौन होउची ना स्थूल शरीर को त्याग करी संस्कार नहीं भूलोक भूवलोक सोहलोक महलोक जनलोक तपलोक कौन करुची सत्य लोक को गति करुची जी जेमती संस्कार से सेमती कौन करे ना तार गति हुए ये कथा ध्रुव सत्य विज्ञान ये कथा को भल भाव जानी सारा गीतारे प्रमाण अच्छी भागवत प्रमाण अच्छी तेणु जितेबाला आम जो लोकरे अवस्थापन कले भूलोक छाड़ा पर भूवलोक सोहलोक महलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक पुणी ब्रह्मलोक अच्छी ब्रह्मलोक अतिक्रम कला परे जे कोटिकरे गोटे साधक नहांती जे से भगवान बा परमात्मा परम ब्रह्म को प्राप्ति हुअन्ति कारण आम तो लक्ष्य विषय आम भूली जाइचे माँ गर्भरे आम कंडीशन करके आसीचे आम केवल जन्म ग्रहण करूँ तोते भजन करने तोते ध्यान करने तोते जप करने तोते दर्शन उपलब्धि करने तो संसार को आम आसबू समस्त मन रे प्रश्न उठे समस्त भीतर जी कॉन्शसनेस आसब ये चेतनाटा आसब तेल सृष्टि प्रभाव केमिति चलो भगवान कौन यही कथा कह आम मान को कहीकि छाड़ी आम यही कथा कहीकि आसी देखंतु भारत वर्षर लोक संख्या 140 कोटी 140 कोटी लोक भितर 1 कोटी 1% जदि हुअन्ति 40 लक्ष हेबे ना कौन साधु अच्छन्ति कोटी साधु भारत वर्ष नहांती तेणु ये चेतना आसे ना तेणु भगवती गीतार लेखा अच्छी मनुष्याणां सहस्रेषु कस्यजति सिद्ध ये जततामापि सिद्धीनां कश्चिनां वेति तत्त्वत सप्तम अध्यायर तृतीय श्लोक शह शह लोक भितरे मते किए जाने कि न जाने शह शह जानिबा भितरे किए जने मते पाए कि न पाए देखंतु आम ये परीक्षा करिबा आम जेते जन ये बसीचे समस्ते शिक्षित सतरे आम सब भल जिनसटा पाइबापी चेष्टा करूँ समस्त इच्छा हुए केमती आम गोटे ग्रेट अचीवमेंट्स आमर लाइफ रे हुआ कि गोटे रियल अचीवमेंट्स हुआ रियलटा कई बुझती ना व्हाट इज रियल कई लोक जानती ना समस्ते चाहते गोटे ग्रेट अचीवमेंट्स किंतु से ग्रेट अचीवमेंट्सटा कौन
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଏଠି ପଚରା ଯିବ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଭିନ୍ନ 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 କଥା କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ତାହା ହେଉଛି ଗ୍ରେଟ୍, ତାହା ହେଉଛି ରିଅଲ୍। ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଆମେ ଯେଉଁଠୁ ଆସିଛେ, ଯେଉଁ ପରମପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପାଖରୁ ଆସିଛେ, ସେଇ ପରମପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପାଖରେ ଆମେ କେମିତି ମିଳନ ହେଇଯିବା, ଏକକାର ହେଇଯିବା, କେମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଲୀନ ହେଇଯିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ର ଭାରି ଭୟାବହ। ଗୀତାରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, କେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୋର ମନ ନାହିଁ, ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ସଂସାରଟା ଦୁଃଖାଳୟ, ଏ ସଂସାରଟା ହେଉଛି ଦୁଃଖର ଆଳୟ। ଭଗବାନ ଏ ସଂସାରରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ରଖିଛନ୍ତି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଶ୍ଲୋକଟା, ସେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ବିଷ ଆଉ ଅମୃତ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ରଖିଛନ୍ତି। ପାତ୍ରଟି କିଏ? ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ, ଯାହା ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ତାହା ଅଛି ଦେହ ଭାଣ୍ଡେ। ଏ ଦେହ ରୂପକ ଭାଣ୍ଡରେ, ଏ ଦେହ ରୂପକ ପାତ୍ରରେ ଭଗବାନ ବିଷ ଆଉ ଅମୃତକୁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ବିଷ କ'ଣ ଅମୃତ କ'ଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସଂସାରରେ ବିଷୟ ରୂପକ ସଂସାରରେ ଆପଣ ମଜିଯିବେ, ହଜିଯିବେ, ଆପଣ କ'ଣ ପାଇବେ? ବିଷ ପାଇବେ। ଅମୃତମୟ ଭଗବାନ, ପ୍ରେମମୟ ଭଗବାନ, ଅମୃତ ନ ମୂର୍ତ୍ତ ଇତି ଅମୃତ। ଯାହାକୁ ପାନ କଲେ ମଣିଷ ଅମୃତ ପିଇଲେ କେହି ମରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସତରେ କ'ଣ ଅମୃତକୁ କିଏ ଦେଖିଛ? ସମସ୍ତେ ଅମୃତ କଥା ଶୁଣିଛ। କୋଉଠି ଅମୃତ ବାହାରିଥିଲା? ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଦେବତା ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଥନ ହେଇଥିଲା, ସେଇଥିରୁ ଅମୃତ ବାହାରିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ସେ ଅମୃତ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛ। ଅମୃତ ପାନ କଲେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ଅମର ହେଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକଥା ଶୁଣିଛ, ଏଇ ବିଷୟରେ କିଏ ସଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିଛ କି? କ'ଣ ଅମୃତ କିଏ ପାଇଛି, କିଏ ପିଇଛି, କିଏ ପିଇକି ଅମର ହେଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ କଥା ଆମେ ଶୁଣିଛେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ଆଦୌ ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଅମୃତ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ କିଏ କହିପାରିବ? ସମସ୍ତେ କହି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ଅମୃତଟା ଭାରି ଟେଷ୍ଟ। ଗୋଟେ କେମିତି ଆମେ କହୁ, ଗୋଟେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟଟେ ଯଦି ରୋଷେଇବାସ ହେଇ ଥୁଆ ହେଇଥାଏ, ଯଦି ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ଆଜି ଆମେ ଅମୃତ ଖାଇଲୁ ବା ଆମେ ଅମୃତ ଭୋଜନ କଲୁ। ତାର ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଅମୃତ ଭାରି ଟେଷ୍ଟ, ଭାରି ଟେଷ୍ଟ। ଯାହାକୁ ଖାଇଲେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ ଆଜି ଅମୃତ ଖାଇଛୁ। ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ, ରୋଷେଇଟା ଅମୃତମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ପ୍ରସାଦଟା ଆଜି ଅମୃତମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏଥିରୁ ବୁଝା ପଡୁଛି ଅମୃତଟା ଭାରି ଟେଷ୍ଟ, ଭାରି ଆନନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅମୃତକୁ ଖାଇଲେ ଲୋକ ଅମର ହେଇଯାଏ। ଗୁରୁଦେବ ଥରେ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ଅମୃତ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ୱାସ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ପାନ କରିବେ, ଆପଣ ଅମର ହେଇଯିବେ। ଯିଏ ପାନ କରିବ, କିନ୍ତୁ କେହି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆମେ ପାନ କରି ବଞ୍ଚିଛେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆମ ଭିତରୁ ବାହାରିଯିବ, ଆମର ଅମୃତ ଖାଇବା ହେଲା ନାହିଁ, ହେଲା କି ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅମୃତ ଖାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଅମୃତ ବିଷୟରେ ଆମର କନସିୟସନେସ୍ ଚେତନା ନାହିଁ।